المؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا yang enggak bawa mushaf ayo bawa mushaf ayo ya Alan periksa illa an qalu inna kunna zalimin فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا
ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. Mahrus, kamu mana? Gimana tanggung jawabnya kamu? Ini anak laki belum ada yang datang ini. Lebih banyak yang enggak datang daripada yang sudah datang. Abu ya terburu-buru. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. عفا. ولا تجد أكثرهم شاكرين. بهلل.
قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا lamnya panjang ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nia. Kalau gak ada Yusi. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
قال فيها تحيون وفيها تموتون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله مولانا العظيم كلام قديم لا عوفا كلم قسم التربية كل قسم التربية خلي ينادون الأولاد دليل لقلبي عنده ربي متعني ربي في القبر وحشتي وصلي لا من به الرحمن آل وأصحاب يغفر الغفار ذنبي اللهم افتح أقفال مسامع قلوبنا بذكرك واتمم نعمتك علينا بفضلك واجعلنا من عبادك الصالحين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا لله ومصليا ومسلما على سيدنا رسول الله وبعد. Jadi ya abnai wa ya banati, tolong jangan rame. Shh. Jangan rame. Ini saya akan membacakan
بين القبول وردها إن الصلاة على النبي بمحمد illa salata ala nabi Muhammadi. Jadi jangan illa salata ala nabi bi Muhammad, ya keliru ya, enggak ada baknya. Illa salata ala nabi Muhammad. Ilham saya biasa, mana ilham? Illa salata ala nabi bi Muhammad gitu. Gak ada bi Muhammadnya, langsung Muhammad. Ayo, Allahumma shalli ala Muhammad. أدمي صلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. Asbur. Apa barusan? Adimis salah. Gimana, bukan itu ya? Adimis salat ala Nabi Muhammadin faqabul hatman bidun taraddudi amaluna bil illa salat ala Nabi Muhammad. Illa salah. Adimis salah ta'ala Nabi. Ini keliru ya. Kalau sudah berhenti adimis salah ala Nabi Muhammad, gak usah adimis salah ta'ala Nabi. Ini ya sama dengan itu. Kakek saya namanya Haji Samar. Ji Samar dulu tukang adzan di sini. Hoi, jadi kaki ada Haji Samar tukang adzan dulu. Taib. Tapi ketika adzan dia keliru. Hayya 'alas shalah. Tahiyya 'alas shalah. Bukan hayya 'alas shalah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Mun pon ambu qad qamatis shalah. Bon marit tan kuro bonce ulang boleh. Jadi jangan qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Keliru. Sama dengan ini. Adimis salah ta'ala Nabi Muhammadin. Ta'an lah mare. Cekik tarik boleh. Paham ya? Lagi. Yang angkat itu yang narik. Batak. Adimi salat ta'ala Nabi. Baru aja dibilang. Adimis salah ala Nabi Muhammad. Nyaman kiri ya. Ayo betul.
Ini ilham juga sama, keliru juga ini. Kemau orang. Kalau baca gitu, taknya diulangi lagi. Padahal udah selesai taknya. Ayo betul. Adimi salat ala nabi Muhammad faqabuluha hatman biduni taraddudi أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضام يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضام وفؤادي وفؤادي قد بدا بادي ظلامي وفؤادي وفؤادي قد بدا بادي ظلامي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضام يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضام وفؤادي وفؤادي قد بدا بادي ظلامي وفؤادي وفؤادي قد بدا بادي ضلالي فتحنن وامحو عني وامحو عني ما بدا فتحنن وامحو عني وامحو عني ما بدا كل نور من سنة خير الأنام خير الأنام يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضام يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضام وفؤادي وفؤادي قد بدا بادي ظلامي. Sini kenapa agak di tempat itu? وفؤادي وفؤادي قد بدا بادي ظلامي. Allahumma shalli wa sallim. Lagi. يا جمال قد تجلى بالمشارق والمغارب
وسهلا بك يا خير المغارين صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الأهل جمعا خير المغارب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الأهل جمعا بك يا خير المغارب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير المبائب صلوات الله تغشى كالرسل العطائب وتعم الأهل جمعا بك يا خير الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه نوينا كما نوى سلفنا الصالح وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الفضل القاضي إياد اليعصوبي المالكي المغربي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار وأدامنا اللهم النفع به
وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين amin. Jadi sekarang kita masih membahas tentang sana'ullahi ta'ala alaihi wa idharuhu azima qadrih ladaihi. Pujian Allah Ta'ala atas Rasulullah dan menampakkannya Allah atas keagungan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Sekarang sampai kepada yang kelima, wa an ibni Abbasin, dan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dengarkan jong, meskipun enggak bawa kitab dengarkan. Yang enggak bawa kitab jangan rame. Wa an ibni Abbasin, dan dari Abdullah bin Abbas. Ayo yang besar ini menyebar. Al-Fatah ke tengah. Luqman nyebar. Yang rame pecot dong. Ayo belakang lagi ada yang senior. Mana yang senior ini? Ya Luqman, anggotamu ini mana? Mana Mahrus? Mana Hamdani? Mana Wais? Wais mana ada Wais? Mau mereka? Ayo maju. Maju jong. Yang senior. Maju. Idan nak ya Bahlul. Ke depan ini, di depan. Tenengi. Bushra. Tahan ya Bushra. Tengah. Baik. Siapa lagi di belakang tu? Baik. Wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fi qawlihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa taqallubaka fis sajidin, dan bolak-balikmu di dalam orang-orang yang ahli sujud. Qala Abdullah bin Abbas menafsir, min nabiyyin ila nabiyyin hatta akhrajaka nabiyya, yakni bolak-balikmu di dalam diri orang-orang yang ahli sujud, maksudnya adalah dari nabi menuju kepada nabi sampai Allah mengeluarkan engkau sebagai nabi. Tayyib. Dari nabi beralih kepada nabi sampai Allah Ta'ala mengeluarkanmu sebagai nabi sallallahu alaihi. Wa qala Ja'far ibnu Muhammad, dan berkata Al-Imam Ja'far bin Muhammad, Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir. Ini Al-Imam Muhammad Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apanya Rasulullah ini? Cucunya cicit. Cucunya cicit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain cucu. Baik. Kemudian ke Sayyidina Husain, Ja'far ini cicit. Betul, cucunya cicit. Beliau mengatakan, ini Sayyidina Ja'far As-Sadiq ya ikhwan, beliau adalah gurunya ulama-ulama di masanya. Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah menimba ilmu kepada Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Demikian juga dengan Al-Imam Malik. Al-Imam Malik termasuk muridnya Ja'far As-Sadiq. Baik. Sayyidina Ja'far As-Sadiq, tapi mazhabnya oleh ahli sunnah wal jamaah tidak direkomendasikan untuk diikuti. Ya, padahal gurunya Al-Imam Malik, gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Kenapa?
karena keterputusan sanad. Ya, tidak ada murid-murid beliau itu yang kemudian menukil mazhab Al-Imam Ja'far As-Shadiq kepada generasi setelahnya. Sehingga pendapat-pendapat Al-Imam Ja'far As-Shadiq sampai ke kita hanya ya ikhwan beberapa gelintir saja. Ya, jadi hanya persoalan masalah nikah mut'ah misalnya. Tidak utuh seperti para imam mazhab yang 4. Kalau imam mazhab yang 4 itu nukilan pendapatnya utuh. Satu kitab fikih utuh mereka punya pendapat. Ya, di antara lagi kaidah-kaidah yang mereka jadikan dasar pengambilan hukum itu utuh sampai kepada kita. Kitab-kitab mereka para a'immah al-madzahibul arba'ah sampai kepada kita. Al-Imam Syafi'i punya kitab Ar-Risalah, Al-Imam Syafi'i punya kitab Al-Imam Syafi'i punya kitab Musnad Asy-Syafi'i dan seterusnya. Adapun Al-Imam Ja'far As-Shadiq ini subhanallah, ya, meskipun beliau alim allamah, tapi itu semua sampai kepada kita tidak utuh. Hanya nukilan-nukilan kaulnya beliau aja. Sehingga tidak bisa kita ikuti mazhabnya, ya, karena tidak sampai kepada kita dengan sempurna. Baik. Ini min hikmatillah. Abu Yazid Ahmad Al-Maliki, ya kawan, beliau mengatakan Allah Ta'ala mentakdirkan murid-murid daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq tidak mewariskan mazhabnya Imam Ja'far As-Shadiq secara utuh kepada kita, termasuk hikmahnya kalau seandainya mazhab beliau itu sampai sekarang terwariskan dengan sempurna layaknya mazhab yang 4, maka niscaya mazhab yang lain tidak akan laku. Niscaya mazhab yang lain tidak akan diikuti oleh umat Islam. Kenapa? Loh, ini mazhabnya cicit Nabi. Cucunya cicit Nabi SAW. Jadi kalau Imam Ja'far As-Shadiq kan asli sayyid, ahli habaib. Asli habaib ya kawan. Maka tentu yang bukan sayyid, bukan keturunan Nabi dianggap afkiran bareng orang bas. Yang mana nurut riyah, hariyah, piyon kanjeng Nabi. Orang bakal begitu. Akhirnya yang lain mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik bin Anas, mazhab Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal enggak laku nanti. Wa subhanallah min hikmatillah, murid-muridnya Imam Ja'far As-Shadiq ditakdir oleh Allah tidak mewariskan mazhab imamnya dengan sempurna sampai kepada kita saat ini, sehingga 4 mazhab ini sampai sekarang pun tetap eksis. Min hikmatillah ya. Makanya ya kawan, sekali lagi ini berkenaan dengan pengajian di mana ya, di Nasaihud Diniyah atau kitab apa. Pokoknya kita dilarang protes sama takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah mentakdirkan Sina Ja'far mazhabnya tidak sampai kepada kita dengan sempurna. Taib, ini ada hikmahnya ternyata. Hikmahnya ya barusan saya jelaskan itu. Taib. Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad, maksudnya Muhammadul Baqir. Dikatakan Muhammad Al-Baqir li'annahu baqaral ilma. Li'annahu baqaral ilma. Nyiksek ilmu. Nyiksek ilmu artinya alim allama. Jadi Al-Imam Muhammad Al-Baqir ini ya kawan bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah, ini dijuluki Al-Baqir li'annahu baqaral ilma. Alimallah, Allah mengetahui ajza khalqih, ketidakmampuan makhluknya, an ta'atih, dari taat kepada Allah. Fa'arrafahum dzalik, maka memberitahu siapa Allah kepada mereka para makhluk, zalika hal itu,
bahwa kalian manusia, kalian tidak akan mampu menyembahku dengan sempurna. Likai ya'lamu, agar mereka itu mengetahui annahum, bahwa sungguhnya mereka la yanaluna safwa min khidmatih, tidak akan menggapai kemurnian dari berkhidmat kepada Allah. Tidak bakal kita itu berkhidmah, beribadah kepada Allah dengan sebetul-betul khidmah, murni, gak bakal. Ya, mesti berdeketan koni, mesti berderiaan koni, mesti bersum'ana koni, atau seperti tadi yang kita bahas di dalam kitab Nasihat Dunia, paling tidak ada maghrurnya, ada tertipunya, namanya manusia itu. Nah, faqama bainahum, maka Allah menegakkan antara mereka para makhluk, wa bainahu, dan antara Allah makhlukan, seorang makhluk, min jinsihim, dari jenisnya mereka, fis surah, di dalam as-surah jasmani, maksudnya as-surah gambar, maksudnya jasmani, jasad. Baik. Wa albasahu min na'tihi ar-ra'fata war-rahmah, dan Allah Ta'ala memakaikan kepada si manusia ini yang istimewa ini, yakni Rasulullah, min na'tihi, daripada sifat Allah, yaitu ar-ra'fata war-rahmata. Bisa dibaca ar-ra'fati war-rahmati. Hai Arab Farid, kalau dibaca ar-ra'fata war-rahmata jadi apa? Maf'ulnya apa? Maf'ul apa? Maf'ul awal, maf'ul tsani, maf'ul muqaddam, maf'ul tsani dari albasa. Albasa fi'il apa? Madhi. Fa'ilnya dibirci dulu. Dhamirun, dhamir ya, takdiruhu huwa ya'udu ila Allah. Albasa Allahu, ya pas hu iyyahu, maksudnya Nabi. Ar-ra'fata maf'ul tsani. Kalau dibaca ar-ra'fati war-rahmati jadi apa? Badalnya apa? Hah? Pendong kamu? Ar-ra'fati war-rahmati. Jadi apa kalau dibaca majrur? Apa? Damma bajang. Kamu jauh. Apa? Sari lem sarong aja. Entah itu mau. Tahu apa? Cara ngatip dak makamu itu ketemu enggak? Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang bisa jawab lagi nih? Ayo ya Binti. Siapa namanya? Amel. Ya Amil, ya pekerja. Amil bekerja. Ah? Badal, udah betul badal. Badalnya apa? Na'ti. Na'ti, ya. Albasahu min na'tihi. Ar-ra'fati war-rahmati, atau ar-ra'fata war-rahmatah. Dan Allah memakaikan kepada Rasulullah dari sifatnya, yaitu ar-ra'fata war-rahmah, kasih sayang dan kerahmatan. Wa akhrajahu ilal khalqi, dan Allah mengeluarkan hu kepada Rasulullah, ilal khalqi, kepada makhluk, safiran sadiqa, sebagai utusan. Safir yakni utusan. Kalau di pemerintah, kalau di dalam bahasa modern, safir itu apa sih? Apa pejabat untuk luar negeri itu
Untuk luar negeri apa namanya? Ada menteri luar negeri atau ada apa ya? Safir apa? Mana kayak gini jong? Duta besar. Duta besar. Duta apa? Ada duta besar, ada apa lagi satunya? Apa satunya? Ayo, Dul. Ngucap Dul. Ada duta besar, ada apa lagi? Polisi. Apa? Apa katanya? Itu kalau bahasa Arabnya safir. Bahasa Arabnya safir. Jadi ada dubes, ada apa satunya itu? Duta besar ada. Ya, dubes itu juga safir ya, kawan. Ala kulli hal, sebagai utusan shadiqan yang jujur, wa ja'ala ta'atahu, dan menjadikan siapa Allah kepada ketaatan terhadap Rasulullah, ta'atahu adalah ketaatan kepada Allah, wa muwafaqatahu, dan mengikuti Rasulullah dijadikan sebagai seperti mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, maka Allah kemudian berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka berarti ia taat kepada Allah. Qala Allah ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Apa yang disebut al-alam? Yang disebut al-alam adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu yang selain Allah pokoknya. Jadi Rasulullah itu rahmat bagi langit, bumi, hewan, tumbuhan, batu, manusia, jin, malaikat, setan, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu, rahmat Rasulullah, mendapatkan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, tumbuhan mendapatkan rahmat Rasulullah, kasih sayang Rasulullah. Dengan cara gimana? Coba. Ajaran Rasulullah mengatakan kita tidak boleh menebang kayu sembarangan. Makruh hukumnya kita menebang kayu sementara kita tidak punya keperluan yang mendesak. Taib. Jadi kalau para pegiat Greenpeace sekarang itu penghijauan bumi, kalau para pegiat penghijauan bumi sekarang kuar-kuar, ayo jangan illegal logging, jangan menebang kayu sembarangan, maka Rasulullah 15 abad yang lalu sudah mengkampanyekan itu. Ya, sudah mengkampanyekan itu. Satu. Yang kedua, diantaranya lagi, diantara ajaran Rasulullah SAW, kita dilarang buang hajat di bawah pohon. Di bawah pohon. Dan sekarang terbukti ya ikhwan, bahwa air seni itu berbahaya bagi tumbuhan. Berbahaya bagi tumbuhan. Coba jom, mun bede bungkana capi. Kami coba. Dijamin lakukan langsung elok. Ya, betul? Apa boleh Kemina Al-Mukarramah? Langsung gereng lakuna. Betul? Tidak. Di antaranya lagi ini, di antaranya lagi rahmatnya Rasulullah kepada hewan.
Nah, coba Rasulullah di antara ajarannya, kalau kalian mau menyembelih maka falyurih syafratahu, hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Nah, maka kalau kita menyembelih ya kawan, hewan, kambing atau sapi, sedangkan pisau kita tidak begitu tajam, maka itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kemudian diantaranya kalau kamu menyembelih, kata Nabi, 2 hewan, mau menyembelih 2 hewan, tolong yang masih belum disembelih ini, tolong dijauhkan supaya tidak melihat kawannya ketika disembelih. Ini kan rahmah, kasih sayang. Baik, sampai sekarang umat Islam melakukan apa yang dititahkan, yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW ini. Ini rahmah lil hayawan. Di antaranya lagi Nabi mengatakan la tabulanna ahadukum fis thuqub, janganlah kalian buang air seni fis thuqub, di lubang. Ini rahmat bagi hewan. Jom jak kemian ke lubang. Yang paling mendasar kata ulama, khawatir di lubang itu ada hewan-hewan kecil. Misalnya semut. Semut di lubang lagi pengajian. Ya, pada pengajian Al-Madinah. Ya, masyarakat semut mengadakan majelis Al-Madinah. Ya, ini baktona, yang teritan pakompak, Rasulullah Muhammad, pai kemi bialan, burung sing ibarat bendera, para semut ya, karena datang tsunami, khawatir seperti itu. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk kencing di lubang, khawatir ada hewan-hewan kecil yang kemudian terganggu, bahkan terancam hidupnya gara-gara kencing kita. Di antaranya lagi, khawatir ya kan di lubang itu ada ular. Ada ular. Ya Aufa, ente kencing di lubang itu ada ular. Bisa lebak nanti. Hati-hati. Ini rahmahnya Rasulullah untuk hewan. Rahmahnya Rasulullah. Kalau rahmahnya Rasulullah untuk hewan, untuk tumbuhan, ini mungkin tidak aneh. Loh, yang aneh Rasulullah itu juga rahmat bagi jin. Rahmat bagi Rasulullah, rahmat bagi orang-orang kafir. Gimana bentuk rahmat Rasulullah bagi orang kafir? Kalau dulu orang kafir zaman Nabi Allah Nuh, maka mereka di bumi hanguskan oleh Allah dengan banjir. Yang selamat hanya kaum mukminin. Taib. Seber kafir zaman Nabi Nuh, ya ada adrab aing. Tasallam, termasuk anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an. Taib. Mati kemudian mereka diterjang ombak, tenggelam mereka. Ya, Nabi Nuh, beliau itu sudah tidak sabar. Hilang kesabaran Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh ya kawan, dibilang gila dan macam-macam yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh kepada Nabi Allah Nuh. Ya cek kangkui masuk Islam bareng Nabi Nuh. Selama beratus-ratus tahun Nabi Nuh berak oleh ni betong bolo. Tayyib, ya gila. Di antaranya lagi umatnya Nabi Nuh ini ya kawan, tidak mau menikahi laki-laki, tidak mau menikahi perempuan. Perempuan tidak mau menikahi laki-laki. Maunya gimana? Laki pada laki, bini pada bini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi Nuh punya putri-putri yang cantik jelita. Nabi Nuh mengatakan, ini loh putri-putriku, silakan kalian nikah. Kaum laki-laki silakan kalian nikah. Inna lillahi, tidak mau. Maunya mereka kepada sama laki-lakinya, yang perempuan kepada sama-sama perempuannya.
Kalau laki sama laki mungkin, kalau perempuan sama perempuan, bisuwi, mau digimanain? Innalillah. Ini kurang ajar dan gobloknya umat Nabiullah Nuh. Akhirnya Nabi Nuh tak kabua, cong. Sudah hilang kesabaran Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tadar minal kafirina Rabbi la tadar minal kafirina dayyara fa innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Rabbi la tadar, gimana itu? Mana siapa Al-Quran? Tiara. Rabbi la tadar. Ya hafiz Al-Quran. Rabb. Bo. Ceda ke bungkol ban. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Ya Allah, umat abdi naga dito ya Allah secara teluh patumpas kapi pun ya Allah. Ya, karena manabiki pakareh ya Allah, maka seki berdekari naga ento bekal andi anak boleh ben anan bekal kurang ajar boleh ya Allah. Patumpas pun kapi ya Allah. Fa innaka in tadarhum manabiki berdekari na yudillu ibadaka se berdekari naga ento bekal yudillu akabai kakacuan kakabula-kabula na ajunan si mukmin wala yalidu illa fajiran kafara. Ben bekal andi anak anan orang ajar kepi. Bekal nentang ajunan boleh. Mohon patompas pun ya Allah. Bumi anguskan mereka. Ini Nabi Allah Nuh, tapi kalau Rasulullah dilempari batu sama penduduk Taif. Apa yang didoakan Rasulullah? Rasulullah tidak berdoa seperti doanya Nabi Nuh. Wa qala Nuhur rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Tidak berdoa kayak gini, tapi Nabi berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, senyampat abdina gak disa ya Allah, taoning jamun abdina otosanna ajunan, paring hidayat ya Allah, paring hidayat sehingga oning jamun abdina ongku otosna ajunan. Coba beda jauh antara doanya Rasulullah dengan doanya Nabi Nuh. Bahkan ebektonna Kanjeng Nabi tabarin bareng malaikat yang menjaga gunung, ya Rasulullah ngiring ajunan Kanjeng Nabi. Gunung kak dito etong ngepaka penduduk Taif na punten ngiring ajunan. Amun tak kelar tina Kanjeng Nabi ngolati orang-orang Taif nyampat ajunan ngiring beda remah gunung kak dito terserah ajunan. Taib apa kata Rasulullah? Dak, wahai malaikat dak. Fa inni arju min sulbihim qaumun yu'minuna billah. Taib. Sesungguhnya aku mengharapkan dari sulbinya mereka keluar atau lahir anak-anak yang beriman kepada Allah. Jadi tidak pernah Rasulullah mendoakan jelek untuk umatnya. Nah, inilah rahmat Rasulullah untuk orang-orang kafir. Saking orang kafir zaman Kanjeng Nabi odi neng zaman Nabi Nuh kan topes tuh. Nabiullah Saleh akhirnya tak kelar de kaum umatnya. Akhirnya Nabiullah Saleh nyoon ke Allah Ta'ala supaya umatnya yadep. Akhirnya mereka dihujani batu. Dihujani apa?
batu tompes kapi umat Nabi Saleh. Baik. Jadi inilah bentuk rahmatnya Rasulullah untuk orang-orang kafir. Mungkin nanti di sini akan dibahas oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Wa qala Abu Bakr bin Tahir, zayyana Allah Ta'ala Muhammadan bi zinatir rahmah. Allah Subhanahu wa taala menghiasi Rasulullah Muhammad dengan hiasan kasih sayang. Wa kana kaunuhu rahmatan, maka adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmah. Wa jami'u syama'ilihi, dan seluruh biografi Rasulullah Muhammad, wa sifatihi, dan sifat-sifat Rasulullah rahmatan, adalah rahmat alal khalqi, atas makhluk. Faman asabahu syai'un min rahmatih, siapa yang menimpa kepadanya sesuatu dari kerahmatan kepadanya, dari rahmatnya Rasulullah, wa huwan naji, dialah orang-orang yang selamat, fid darain, di dalam dua negeri, yakni negeri dunia dan negeri akhirat. Min kulli makruh, dari setiap yang tidak disukai, yakni oleh Allah. Wal wasil fihima, dan orang yang sampai di dalam keduanya, ila kulli mahbub, sampai kepada perkara-perkara yang dicintai, yang disukai. Ala tara, tidakkah engkau melihat atau membaca firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, fakanat hayatuhu rahmah, maka adanya hidupnya Nabi adalah kasih sayang, wa mamatuhu rahmah, dan kewafatan Nabi adalah kasih sayang. Allah, enggak ada Nabi seperti Rasulullah, yang mana hidup matinya itu khairun lakum, baik buat kalian wahai umat Muhammad. Ayo, kalau hidupnya Rasulullah dikatakan baik untuk umat Muhammad, ya jelas, karena sahabat bisa ngulati kanjeng Nabi, bisa musemuan sareng kanjeng Nabi, bisa mohon doa kepada Rasulullah, bisa minta syafaat kepada Rasulullah, dan seterusnya. Nah, kalau mamati khairul lakum, kewafatan Rasulullah itu ya kawan baik bagi umat Muhammad. Baiknya dari segi apa? Jangan, mana yang jaga ini? Kalau nggak bertindak, yang jaga kurang, yang jaga kurang. Yang senior maju, yang senior. Yang senior maju. Mana ada yang senior? Itu ada ya Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir. Gusdur, Adin Gusdur. Gak paham dia. Kakaknya kamu namanya Abdul Qadir kan? Cong, pedih, cangke. Wah, Hashim ini. Ini loh, ini kan adiknya Abdul Qadir tuh. Hah? Oh, bukan. Zainal, adiknya Zainal ya. Adik iparnya Zainal. Sorry. Makanya ngalengan bencok. Keluar. Lupa saya. Adiknya Zainal, adik ipar. Siapa namanya kamu? Sini kamu. Hashim, ta'al. Gudam ya Hashim. Lupa nama orang. Ya. Lupa terhadap nama orang, hanya nama kamu aja yang diingat. Baik. Nah, ini ada. Kama qala alaihi salam, sebagaimana Rasulullah bersabda, hayati khairul lakum wa mamati, dalam riwayat yang lain ya, wa mamati. Di sini wa mauti khairul lakum. Kewafatanku baik bagi kalian. Nah, kalau kehidupan Rasulullah baik untuk umat Islam, jelas. La yahtaj ila bayan, tidak butuh diterangkan lagi. Nah, sekarang kewafatan Rasulullah baik bagi umat.
Ya Aufa, baiknya dari mana itu? Ayo, kamu jawab. Ayo, siapa yang bisa jawab ini? Baiknya dari mana wafatnya Rasulullah? Rasulullah wafat kok baik? Baiknya di mana? Dari segi apanya? Baiknya itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tu'radu alayya a'malu ummati, fa in wajadtu khairan amitullah, wa in wajadtu syarran istaghfartullah. Ya, kalau aku mati, aku dilapori oleh malaikat tentang amal-amal umatku. Amal-amal santri Al-Maliki dilaporin oleh malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah mendapati amal-amal umatnya itu baik, hamidullah, maka Rasulullah memuji kepada Allah. Ya, bertahmid kepada Allah. Nah, yang paling penting ini, wa in wajadtu syarra, kalau aku menemukan amal-amal umatku itu jelek, banyak maksiatnya, istaghfartullah, maka aku meminta ampun untuk umatku yang melakukan kemaksiatan itu kepada Allah. Di Kanjeng Nabi kata itu fulan umat ajunan santri Al-Maliki kadito parapan mulian sekak dinto maksiat ke Allah Ta'ala. Istaghfartullah. Rasulullah memintakan ampun untuk orang ini ya kan kepada Allah. Baik. Tapi jangan kamu kemudian ya mendela maksiat ke Allah Ta'ala. Maksiat ke Allah Ta'ala. Maksiat melolo ben. Ya tenang. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saya minta kisah ora. Tuhan Kanjeng Nabi mustajab. Ya tak kira beda dosa nangkok. Kena kau maksiat ke Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi nyona kisah ora. Ke Allah Ta'ala kangku sengkok. Tempes lah tang dosa. Jangan begitu. Kalau begini tadi disebutkan ya ini termasuk al-maghrurin, orang yang tertipu oleh siapa? Setan, tertipu oleh hawa nafsu. Baik. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu rahmatan bi ummatin, jika Allah Ta'ala berkeinginan rahmat dengan sebuah umat, qabadha nabiyaha, maka Allah Ta'ala mewafatkan nabinya qablaha, sebelum umatnya, faja'alahu laha faratan wa salafa, maka kemudian Allah menjadikan si nabi itu laha bagi umat, laha ay li ummah, faratan sebagai orang yang menunggu, ya, penunggu, wasalafa, dan orang yang mendahului masuk surga untuk kemudian mensyafaati para umatnya untuk juga masuk surga. Itu maksudnya faratan wasalafa. Baik. Wa qala Samarqandi rahimahullah, berkata Imam Samarqandi rahimahullah, rahmatan lil alamin, yakni lil insi wal jin, yakni untuk manusia dan jin. Waqila, ada yang menyatakan li jami'il khalq, untuk semua makhluk. Nah ini saya sepakat, karena al-alamin itu kullu ma siwallah, berarti semua makhluk. Lil mu'min rahmatan bil hidayah, atau rahmatun bil hidayah, bagi seorang mukmin Nabi itu rahmat, kasih sayang dengan hidayah. Ya kawan, kasih sayangnya Rasulullah kepada kita, Rasulullah memberitahu kepada kita jalan yang baik, memberitahu kepada kita bagaimana Islam, bagaimana iman, bagaimana ibadah, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji. Rasulullah SAW yang mengajarkan itu semua kepada kita. Bahkan bukan hanya ibadah-ibadah yang penting-penting, yang enggak penting pun, dalam tanda petik ya, yang enggak penting pun Rasulullah ajarkan kepada kita.
tidur. Ini persoalan tidur diajarkan sama Rasulullah. Kalian, wahai kaum muslimin, santre, tak selake tak sebini, yang pun kanjeng Nabi, mun tedung, auduk kada, mun tedung, auduk kada. Ini banyak rahasianya ya kawan, banyak hikmahnya. Kenapa kita diperintahkan berwudu? Nah, supaya kamu, ya kawan ya, supaya kamu ketika berwudu itu kan kita kemudian kumur-kumur. Ya, atau kalau tidak kumur-kumur paling tidak kita berjalan ke kamar mandi. Masa kita mau tidur di kamar mandi itu juga? Kan enggak. Pasti tempat tidur dengan kamar mandi paling tidak berjarak 5 meter lah. Jadi ada gerakan antara tidur kita, antara makan kita dengan tidur kita. Nah, sedangkan ya ikhwan, orang yang makan lalu langsung tidur, apa kata Imam Syafi'i? Ajibtu liman akala wa nama wa lam yamut. Aku heran kalau ada orang makan lalu langsung tidur, heran aku kalau enggak langsung mati. Artinya bahaya sekali. Hei, nalake, biasa nah. Ngabi setengah termos, langsung patedung, nyaman langsung tedung dia apa. Jangan, tidak boleh itu. Kata Nabi, ta'asya wa tatamasya. Makan malamlah kalian, tapi jangan lupa jalan dulu. Jalan dulu. Ya, kata para ulama setidaknya 40 langkah. Setidaknya 40 langkah. Lebih nyaman boleh sambil apa? Main sudur kada? Sama mainan, toron sudah baru tidur. Pokoknya lakukan kegiatan dulu. Taghadda wa tatamada. Makan sianglah kamu wa tatamada, dan panjangkan kakinya. Maksudnya apa? Jalan dulu. Abuya, kamar abdina kadi to berit abuya. Bawa ngaruh ajong. Engki abdina sana bakale tidur di kamar kadi to etompa saap. Gimana mau tak tompa saap? Ente mau tidur makan dulu. Enggak jalan langsung tedung. Waktu ke atas. Arwah beri tompa saap. Ente tepega. Tepega kenyang jeluh. Saap saya laki. Baik. Ya. Begitu. Jadi untuk urusan sepele dalam tanda petik, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Kata Rasulullah, awas kalau tidur, tidurnya jangan tengkurap. Tidurnya jangan tengkurap. Kenapa? Ya ternyata sekarang para dokter mengatakan iya, kalau tengkurap ya nggak bisa nafas. Nafasnya sulit. Bernafasnya sulit. Tapi tidurnya miring. Miring kepala di utara ya, kalau di Indonesia ini, kemudian kaki ada di selatan. Miring ke barat, jangan miring ke timur, miring ke barat. Dan kata Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita mau tidur, maka tangan kita jadikan bantal. Meskipun kita sudah berbantal. Pakai bantal, di atas bantal ada tangan kita. Apa tujuannya? Tujuannya agar tangan kita ini nanti semutan. Ya, kesemutan. Malah keringking dong. Tula keringking, kol setong, keringking je sarana, jaga, jaga. Jeung jaga harapannya pas bisa apa jang tahajud. Itu harapannya ya. Bing, jaga beni tepak sapo. Tapi harapannya jaga apa jang tahajud. Ada anak laki, anak laki, ada dari kalian itu. Dia ya kawan bangun dari tidur, dia sudah ke kamar mandi, kondisi sudah jam 1:30, ya jam sudah menunjukkan jam 1:30 atau jam 2 begitu, dia ke kamar mandi. Tak kira mau wudu, ternyata cuma kencing, tidung boleh. Apa sih wudu?
2 rakaat setelah itu tidur lagi. Selesai. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai kata Rasulullah kalau mimpi buruk. Apa kata Rasulullah? Gimana kalau mimpi buruk? Gimana? Berbaliklah. Berbalik arah. Ya, berbalik apa? Arah. Sekarang kalau kemudian ketika kita mimpi buruk, kita sedang menghadap ke kiblat. Tepat ngadep ke barat. Apa berarti harus ngadep ke timur? Ada beberapa jawaban dari kalangan ulama. Loh, ini ya kan pembahasan ini kan luar biasa. Persoalan tanda kutip sesuatu yang tidak penting tapi subhanallah sampai didetailkan oleh Rasulullah dan bahkan dibahas dengan lebih detail lagi oleh para ulama kita. Ini menunjukkan rahmatnya Rasulullah yang luar biasa. Kembali lagi kepada masalah barusan. Kalau kita mimpi buruk, mimpi tebang belisi, mimpi kikolar, mimpi apa boleh? Mimpi carok bioreng, cocoreng, mimpi kemalengan, mimpi tabrak sepur. Mimpi ngucuk lajengan, ke dengan kalah. Taib. Maka kalau mimpi buruk itu dalam keadaan kita menghadap ke kiblat, kata para ulama, kalau menghadap ke kiblat maka tidak usah melakukan berbalik arah. Karena kalau kita kemudian berbalik arah berarti kita membelakangi kiblat. Jadi kata para ulama, berbalik arah itu kalau kita mimpi buruk jika dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Satu. Yang kedua, ada ulama mengatakan begini. Kalau kita mimpi buruk, posisi sedang menghadap kiblat, maka ngadap ke timur dulu, balik lagi menghadap ke kiblat. Jadi 2 kali gerakan. Baik. Aku lihat dulu ngadap ke timur, pas ngadap boleh kah? Barat. Yang persoalan mendasar yang ingin saya sampaikan kepada kalian, segitu detailnya para ulama ya ikhwan menjelaskan persoalan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Ini semuanya merupakan penegasan daripada rahmahnya Rasulullah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi persoalan buang hajat. Persoalan apa? Sesuatu yang menjijikkan. Tapi sama Rasulullah dikasih aturan-aturan yang jika aturan itu dilaksanakan maka yang awalnya buang hajat itu persoalan yang menjijikkan tapi berbuah pahala. Sehingga dan dawuh Kanjeng Nabi, kalau kalian mau masuk ke kamar mandi dahulukan kaki yang kiri sambil membaca doa Allahumma inni minal khubuthi wal khaba'is. Nyampe di dalam kamar mandi ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Baik. Di antaranya kalau kalian mau buang hajat, jangan dulu dibuka sarungnya sampai kalian hampir menyentuh lantai. Sudah dekat ke lantai baru dibuka. Cong, beri buka luar jeding. Ya, tak selaki tak si bini. Baik. Jadi ketika kita sudah mau duduk, hampir nyampe ke lantai baru dibuka. Dan kalau kalian kencing, jangan kencing berdiri. Ya, meskipun ada ulama mengatakan yang sunnah berdiri katanya ya, karena berdiri itu bisa menghilangkan penyakit kayak tengah, menoreng sakian tengah itu bisa dihilangkan dengan dia sering kencing berdiri katanya. Ala kulli hal itu istilah bainal ulama, laisa huna majaluhu, bukan di sini forumnya. Tapi yang paling penting, nah ini yang akan kita terangkan malam ini ya kan, bahwa segitu detailnya Rasulullah SAW memberikan aturan-aturan kepada kita. Sekali lagi itu merupakan bentuk penegasan kerahmatan Rasulullah untuk kita umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Persoalan nafsu. Allah, ini Rasulullah. Persoalan nafsu.
diatur sama Rasulullah. Ya, diatur sama Rasulullah. Kalau aturan itu diikuti, maka pahala yang besar akan kita dapatkan. Ini bagi pasangan, bagi pasutri oleh Rasulullah diberi aturan-aturan ya, untuk teman kita, senior kita, siapa? Saiful Bahri, ya Ustadz Muhammad Sirajul Munir, ada aturan-aturannya. Itu lengkap sudah kalian baca dalam kitab Qurratul Uyun ya. Kata Nabi, la yujami'u ahadukum imra'atahu kal ba'ir. Jangan sekali-kali kalian wahai kaum laki-laki berhubungan badan dengan istrinya seperti hewan. Taib. Seperti apa? Hewan. Gimana kalau hewan? Yalah, ketemu pejantan dengan betinanya, ketemu ceredet, marilah. Jangan kayak gitu kata Nabi. Fal yakun bainakuma rasul. Kata Rasulullah, hendaklah ada antara kalian, wahai suami, wahai istri, rasulun, utusan. Harus ada utusan. Kemudian apa maksudnya utusan? Kata sahabat. Sahabat gak paham apa sih maksudnya utusan. Wa mar rasulu ya Rasulullah, yang dimaksud utusan ketika suami istri mau berhubungan badan, utusan ini apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan al-kalam wal qublah. Jadi berbicara romantis dulu, ngobrol. Jadi coba pas main serang begitu aja, Cong. Ya, santai dulu. Neng, Masya Allah ya. Apalagi malam pertama tuh. Ya, ajak ngobrol dulu. Masya Allah. Ambian kelas kenapa ambian? Gula kelas 2 MTS, Mas. Masya Allah. Ya, ngobrol dulu. Al-kalam. Apalagi kalau bagi laki-laki ini mungkin nggak penting, Jong. Kalau bagi laki-laki kan dia defensif. Laki-laki itu defensif apa ofensif? Ofensif ya. Pokoknya jadi ingat bakar nusa, pokok ketemu bimu sotor kop. Itu kalau laki-laki. Nah, kalau perempuan enggak. Perempuan itu senang ketika mereka diajak bicara sama si suami. Masya Allah, alhamdulillah kini Allah Ta'ala nak diraki boleh cutu serang pian. Alhamdulillah, engki mas, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Boleh alhamdulillah naik takdir berenggusi Allah Ta'ala cutu berang pian. Ternyata boleh cutu berang-bian puru oning ternyata berbeda dari nang itunya. Ya. Gitu. Yang seperti ini terlalu lebay, Jong. Jangan ditiru ya. Seperti ini terlalu lebay ini. Ya, ketel ke kopeng ini. Ya, yang Yang natural aja. Yang natural. Taib al-kalam wal qublah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai urusan nafsu aja diatur sama Rasulullah. Itu rahmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sekarang? Qala Ibnu Abbasin wa rahmatan lil munafiq, dan Nabi itu merupakan rahmah bagi orang munafik pun Nabi rahmah. Gimana bentuk rahmatnya Nabi untuk orang munafik? Bil amani minal qatli, dengan keamanan dari pembunuhan. Nabi bukan nggak tahu mana si munafik, mana yang bukan. Nabi tahu. Nabi SAW punya hak untuk menghukum mereka, tapi mereka itu sama Rasulullah tidak dieksekusi dalam rangka merealisasikan rahmahnya Rasulullah SAW. Wa rahmatan lil kafir, dan kerahmatan bagi orang kafir
bitakhiril azab, dengan mengakhirkan azabnya mereka, tidak seperti umat-umat terdahulu. Daya adab nang dunya nang akhirat juga diadab. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala huwa rahmatul lil mu'minin wal kafirin id'ufu. Dia Rasulullah rahmah bagi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, karena mereka orang-orang kafir ufu diselamatkan mimma asaba ghairahum, dari apa yang menimpa kepada selain mereka, yakni dari umat-umat terdahulu, minal umamil mukadzibah, dari umat-umat yang mendustakan nabinya. Bada se tompes banjir umatnya Nabi siapa? Bada se dihujani batu umatnya siapa? Ada yang disiksa, dihancurkan, ya, di bumi hanguskan dengan datang suara yang memekikkan telinga mereka. Umatnya Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Hud, ya, Nabi Hud, bukan? Coba nanti dicari. Ada yang dibalik oleh Allah Ta'ala, ini bumi, lalu sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala negerinya mereka itu dilepas dari dari bundarannya bumi, lepas, lalu diangkat setinggi-tingginya, pas itu ngepole, evolik. Ada umat yang disiksa seperti itu oleh Allah. Umatnya siapa? Nanti dicari. Allah. Jadi alhamdulillah umat Muhammad gak pernah terjadi seperti itu, ya kawan. Gak pernah terjadi seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW berdoa. Beliau berdoa, ya kawan, dengan 3 doa. 2 diterima, 1 ditolak sama Allah. Ditolak bukan. Dilarang sama Allah untuk Nabi berdoa seperti itu. Ayo. 1, Rasulullah berdoa apa? Agar umat Muhammad tidak dimatikan tenggelam. Yang kedua, agar umat Muhammad tidak dimatikan dalam keadaan lapar, ya, kelaparan. Jadi tidak mungkin umat Muhammad ini, ya kawan, mati kelaparan seperti yang menimpa umat-umat terdahulu. Kalau ada kelaparan dari beberapa kelompok akhirnya meninggal itu. Tapi kalau semua kelaparan ini tidak akan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah berdoa. Di sebuah masjid namanya Masjidul Ijabah. Daripada Pak Jong berenggusi Allah. Masjid Ijabah, ya. Masjid Ijabah itu tempat paling favorit untuk Muhammad Hasan. Kenapa? Karena di sana banyak pedagang soto, bakso. Ini Mekah kan jarang orang yang dagang bakso. Nah, di dekat Masjid Ijabah itu telabuyan orang yang dagang soto, kekel, bakso dan lain sebagainya. 1, Allah melarang Rasulullah berdoa untuk dengan doa seperti itu. Yang terakhir, yang nomor 3, doa apa? Ayo yang bisa jawab. Yang bisa jawab dikasih hadiah. Hadiahnya langsung diambil ke depan. Ayo. Apa? Yang terakhir, Rasulullah berdoa tapi tidak diperbolehkan sama Allah. Doa apa? Jadi Rasulullah berdoa agar, ya Allah, jangan jadikan kehancuran di antara umatku dengan perselisihan. Jangan kacaukan umatku karena berselisih satu sama lainnya. Ini dilarang sama Allah. Makanya sampai sekarang umat Islam saling bertengkar satu sama lainnya.
Karena memang Rasulullah dulu pernah mau berdoa seperti ini dilarang sama Allah. Ampun Kanjeng Nabi, cak dua nggak nikah. Dia benar Gusti Allah. Coba sekarang Iran perang sama Israel. Subhanallah. Cak bentuk Israel orang Islam tibi. Qatar yang bantu itu. Negara Qatar. Negara mana lagi? Banyak negara Islam yang membantu Amerika dan Israel. Justru Iran itu ya kawan dibantu oleh Rusia. Dibantu oleh Cina. Innalillah. Ya. Tapi kita tetap berdoa, Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukan hati-hati umat Islam agar mereka kompak sehingga mereka bisa menang terhadap musuh mereka. Ya Rabbal Alamin. Yang ke-8 wa huqiya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.